raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive.
your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, for all my days. Oh, shame is a prison, as cruel as a grave. Shame is a robber and he's
lifting me up from the ground. Love is the power where my freedom song is found. There ain't no grave gonna hold my body down. There ain't no grave gonna hold my body down. 사랑하는 주사랑교회 청년 여러분, 복된 주일입니다. 오늘도 어김없이 예배 자리에 나오신 모든 분들을 진심으로 사랑하고 축복합니다. 이 시간부터 이제 마음을 모아서 거룩하신 하나님께 예배 드리도록 하겠습니다. 2021년 8월 22일 주일 4부 예배를 하나님께 올려드립니다. 다 같이 우리 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 할렐루야. 만유의 주지 되시고 또 우리에게 늘 새 힘 주시는 주님을 함께 찬양하며 나아갑시다. 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 주님 통치하시네. 소망 구원 주시는 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님. 한 번 더 고백할까요? 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 주님 통치하시네. 소망 구원 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님. 약한 자 방패되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘 주시네. 주님 통치하시네. 소망 구원 주시는 주님 통치하시네. 소망 구원 주시는 당신은 영원하신 주,
더 고백하겠습니다. 당신은 영원하신 주, 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자 방패 되시며 위로자 되신 주, 목소리 같은 힘 주시네. 오, 영원하신 왕, 승리하신 주님 나 찬양하리라. 아멘 아멘. 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자 방패 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘 주시네. 어떠한 시련이 와도 숨은 유혹 속에도 신실하신 주님 약속 나 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 결코 돌아서지 않으리. 주님 뜻대로 살기로 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람, 이 세상 사람 날 몰라줘. 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 신실하신 주님 약속 나 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 결코 돌아서지 않으리. 우리의 결단으로 고백합시다. 세상은 지고
십자가 보내 세상 등지고 십자가 보내 우리의 결단으로 세상 등지고 십자가 보내 뒤돌아서지 않겠네 뒤돌아서지 않겠네 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속 나 붙들리라 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 우리 다시 한번 더 고백합시다. 어떠한 시련이 와도 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속 난 붙들리라 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 주님 약속만 붙들리라 우리의 고백을 주님께서 들어주시기를 바라시면서 우리의 결단을 담아 다시 한번 더 고백합시다. 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속 나 붙들리라 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 주님 우리 다시 한 번 더 고백하면서 나아갑시다. 우리의 결단입니다. 어떠한 시련이 와도 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님 약속 나 붙들리라 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 진실하신 주님 약속 나 붙들리라 결코 돌아서지 않으리 주님 우리의 결단을 받아주시옵소서. 할렐루야.
찬양 받으시기 합당하신 주, 모든 찬양을 주님께 드리리. 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 모든 이름 위에 뛰어나신 분, 예수 유일한 구원자 되신 주, 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 하루 주 같은 분 없네, 비교할 수 없는 경이로 내 눈을 뜨네. 주를 보기 원해 내 맘 채우소서. 주의 사랑으로 이끄소서. 다시 고백합시다. 찬양 받으시기 합당하신 주, 모든 찬양을 주님께 드리리. 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 모든 이름 위에 뛰어나신 분, 예수 유일한 구원자 되신 주, 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 하루 주 같은 분 비교할 수 없는 경이로움에 눈을 뜨네. 주를 보기 원해 내 맘 채우소서. 주의 사랑으로 이끌소서. 하루 주 같은 분 없네, 비교할 수 없는 경이로움에 눈을 뜨네. 나 주를 보기 원해 내 맘 채우소서. 주의 사랑으로 이끌소서. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 주님의 말씀을 따르겠습니다. 우리도 주님을 닮아 우리의 삶을 주님과 함께 거룩함을 추구하며 나아가겠습니다. 같이 고백합시다. 내 삶 주의 사랑 위에 살 우리 견고한 반석, 나의 믿음 주께 주의 사랑 위에
다시 한 번 더 우리 결단을 담아 고백합시다. 내 삶 주의 사랑 위에, 내 삶 주의 사랑 위에 우리 견고한 반석, 나의 믿음 주께 있는 것 모든 흔들리지 않네. 거룩주 같은 분 없네, 비교할 수 없는 경이로움의 눈을 뜨네. 주를 보기 원해. 내 맘 채우소서. 주의 사랑으로 이끌소서. 거룩 주 같은 분 없네, 비교할 수 없는 주를 보기 원해. 우리 주님께 다시 한 번 더 고백합시다. 내 삶 주의 사랑 위에, 내 삶 주의 사랑 위에 우리 견고한 반석, 나의 믿음 주께 있네. 결코 흔들리지 않아. 내 삶 주의 사랑 위에 우리 믿음 주께 있네. 결코 흔들리지 않네. 주님만이 나를 아시네. 내 모든 삶 주가 만지시네. 주님 앞에 예배하는 이에게 그 은혜를 부어 주시리. 주님만이 온 땅의 소망, 내 삶 속에 유일한 자랑이라. 주님 앞에 기도하는 이에게 그 은혜를 부어 주시리. 만왕의 왕, 나를 기르시는 목자요. 내 모든 삶 주가 다스리시니 주님 뜻
뜻을 따르기 원하네. 오 주 한 분만 바라네. 주님만이 나를 아시네. 내 모든 삶 주가 만지시네. 주님 앞에 예배하는 이에게 그 은혜를 부어주시리. 다시 한 번 더 같이 고백할까요? 주님만이 나를 아시네. 내 모든 삶 주가 만지시네. 주님 앞에 예배하는 이에게 그 은혜를 부어주시리. 주님만이 온 땅의 소망, 주님만이 온 땅의 소망, 내 삶 속에 유일한 자랑이라. 주님 앞에 기도하는 이에게 그 은혜를 부어주시리. 만왕의 왕 나를 기르시는 목자여, 내 모든 삶 주가 다스리시니 주님 뜻을 따르기 원하네. 오 주 한 분만 바라네. 만왕의 왕 나를 기르시는 목자여, 내 모든 삶 주가 다스리시니 주님 뜻을 따르기 원하네. 오 주 한 분만 바라네. 만왕의 왕 나를 기르시는 목자여, 내 모든 삶 주가 다스리시니 주님 뜻을 따르기 원하네. 우리 다시 한 번 더 고백하실 때는 만왕의 왕께서 우리를 어떻게 생각하시는지 집중하면서 고백합시다. 예, 만왕의 왕 나를 기르시는 목자여, 내 모든 삶 주가 다스리시니 주님 뜻을 따르기 원하네. 오 주 한 분만 바라네. 만왕의 왕 나를 기르시는 목자여, 내 모든 삶 주가 다스리시니 주님 뜻을 따르기 원하네. 오 주 한 분만 바라네. 주님만이 나를 아시네. 내 모든 삶 주가 만지시네. 주님 앞에 예배하는 이에게
여러분 어떠한 삶을 요즘 살고 계십니까? 모여서 예배드리지 못하고 각자의 자리에서 예배한다고 해서 우리의 예배 정도가 달라지고 있습니까? 아니면 더욱더 깊게 주님 앞에 나아가고 계십니까? 이 시간 우리가 고백하면서 나아갈 때는 주님, 우리가 어떠한 자리에서 어떠한 상황에서 어떠한 시간에서 주님을 예배하든 우리의 마음은 주님께로 확정되었습니다. 주님, 우리의 마음과 우리의 삶은 주님께로 확정되었습니다라고 우리가 고백하면서 나아갑시다. 주님께서 오늘 이 찬양을 통해 우리에게 말씀하셨습니다. 예배하는 이들에게 큰 은혜를 부어주시겠다고 말씀하셨습니다. 거기에는 장소가 어떻든 시간이 어떻든 우리의 마음이 어떻든 간에 상관이 없다고, 나를 향해 나아오라고, 나를 향해 예배하러 나아오라고 주님께서는 말씀하고 계십니다. 그러면 큰 은혜를 부어주시겠다고, 주님과 더욱더 가깝게 주님께서 교제해 주시겠다고 오늘의 찬양을 통해서 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리가 주님께 나아가기 위해서 해야 될 것이 무엇입니까? 더욱더 정결하고 거룩하게 주님과 더욱더 닮아가는 것입니다. 우리가 그 마음을 담아서 주님, 우리의 삶이 거룩하지 못하지만, 주님, 우리의 삶이 죄 가운데 거할 수 있지만 이 시간 우리가 주님 앞에 고백하면서 나아갑니다. 주님, 나의 죄를 용서하여 주시고 주님과 더욱더 가까워지길 소망합니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 그 주님, 그 거룩의 자리로 초대하신 주님 앞에 우리가 나아가겠습니다. 주님, 나의 죄를 용서하여 주시고 조금이나마 정결한 마음으로 우리가 주님 앞에 나아가길 원합니다라고 지금 어디에서 계시든 간에 그 자리에서 우리가 고백하면서 나아갑시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 고백하겠습니다. 주님, 우리의 마음을, 우리의 생각을, 또한 우리가 예배하는 그 마음을 주님 정말 약하게, 하나님 그것을 약하게 도와주시옵소서. 사랑의 주님, 오늘도 변함없이 우리가 함께 예배드릴 수 있게 하심에 감사드립니다. 주님의 이름으로 형제 자매가 된 우리를 한 공동체로 불러주시고 세워주신 은혜에도 깊이 감사드립니다. 우리의 공동체가 말씀 위에 든든히 세워지고 자라는 청년들이 되게 하셔서 우리의 믿음이 건강하게 하시고 복음의 통로로 쓰임받는 청년들이 될 것을 확신하오니 주님의 계획하신 은혜의 길을 사모하며 나아가는 우리 주사랑 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 다시 한번 우리 공동체를 위해 기도합니다. 우리가 살아감에 있어서 몸과 마음 그리고 언행에 있어서 예수 그리스도의 흔적이 남는 자녀들이 되기를 소망합니다. 무엇보다 진리 안에 참된 주님의 뜻을 발견하게 하시고 우리의 뜻이 아닌 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아가는 믿음의 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 취업을 준비하는 청년들이 있습니다. 좋은 배우자를 놓고 기도하는 청년들, 직장 내에서의 수많은 고민들, 우리 청년들의 삶을 주님은 아시고 그들의 고민 또한 아시오니 아버지 하나님의 선하심 안에 지혜를 허락해 주셔서 이들의 삶을 위한 고민들이 잘 해결될 수 있도록 주님께서 지혜와 명철을 허락하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 듣습니다. 주시는 말씀 우리가 붙들고 나아가는데 조금 더 부족함이 없도록 하여 주시고 사역으로 봉사하고 헌신하는 모든 사역팀들의 헌신을 기억하여 주셔서 우리 공동체 리더로 섬기고 있는 모든 셀 리더들의 삶 또한 지켜주셔서 그들의 삶을 지키시고 보호하여 주시옵소서. 이 시간 듣는 마음을 허락해 주시고 주시는 이 말씀을 붙들고 나아가는데 조금 더 부족함이 없도록 듣는 마음과 듣는 귀를 열어 주시옵소서. 오늘도 이 시간 살아서 역사하시는 주님의 은혜를 경험하게 하여 주시고 그 은혜가 나를 살아가게 하는 목적이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
교회 소식을 전하겠습니다. 다음 주일이죠. 29일부터 2주 동안 홀수와 짝수 교구로 나누어서 현장 예배를 드리게 됐습니다. 다음 주일 2부, 3부 예배는 홀수인 1357 교구원들께서 예배를 드리게 되고요. 해당 교구의 셀 리더분들은 4부 예배에 참석해 주시면 되겠습니다. 마찬가지로 우리 청년 여러분들은 4부 예배, 대면 예배로 참석해 주시면 되겠습니다. 2021년 성경통독대행진에 많은 분들 참여해 주셔서 누계 148독이 되었습니다. 계속해서 청년들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 이것으로 교회 소식을 마치고 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 1장 1절로 5절의 말씀, 1장 1절로 5절의 말씀과 14절부터 18절까지의 말씀을 시간 함께 합독하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀을 봉독합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠에 비추되 어둠이 깨닫지 못하더라. 14절입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 한 주간 잘 지내셨나요? 어제 굉장한 큰 폭우가 내렸던 것 같아요. 소나기였는데 소나기가 내린 이후에 날씨가 그래도 많이 선선해진 것 같습니다. 그리고 원래 일정대로라면 지난 금요일부터 오늘까지가 우리 청년부 여름 수련회였을 텐데요. 아쉽게도 거리두기 격상 계속 유지되는 관계로 아쉽게도 계속해서 지금 연기되고 있습니다. 속히 우리 수련회가 다시 재개될 수 있도록 여러분들의 많은 기도와 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀은 요한복음의 말씀인데요. 1장 1절부터 시작을 합니다. 오늘 말씀의 제목은 그는 구원, 진리, 세상의 빛. 이 제목으로 함께 말씀을 나누게 될 텐데요. 여러분 요한복음 혹시 많이 읽어보셨나요? 오늘 나누게 될 말씀은요 요한복음의 말씀입니다. 혹시 여러분들 공간복음이라는 말씀 혹시 들어보셨나요? 공간복음이 과연 무엇일까? 마태, 마가, 누가복음을 공간복음이라고 합니다. 그런데 예수 그리스도의 생애에 대해서 공통된 견해로 기록되어 있기 때문에 이것을 공간복음이라고 하는 거예요. 반면에 오늘 살펴본 이 요한복음은요 예수님의 말씀과 삶을 기록하고 있기 때문에 복음서의 범위 안에는 들어갑니다. 그렇지만 앞서 말씀드린 이 세 복음서와는 다른 특성을 가지고 있다라는 거예요. 요한복음은요 세베대의 아들이며 예수님의 제자 중에 하나였던 사도 요한이 기록한 책입니다. 그리고 예수님의 갈릴리 사역에 대해서 많은 부분을 기록하고 있는 공간복음과는 내용이 좀 달라요. 그래서 요한복음은 예수님께서 예루살렘에서 행하신 사역에 집중하고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 또 공간복음서에서는 비유를 통한 예수님의 가르침에 대해 강조하고 있지만 요한복음은 대화나 강화의 형식으로 가르치시는 그 예수님의 말씀을 주로 볼 수 있다는 거예요. 그리고 또 요한복음에서는 세례 요한과 예수님의 탄생에 대해서 오늘의 본문 이 1장 1절부터 18절의 내용, 이 18절까지의 내용이 하나님의 구원 사역을 축하하는 이 찬양의 시를 통해 표현하고 있다는 것을 볼 수 있습니다.
그리고 하나님께서 사도 요한을 통해 요한복음을 기록하신 목적이 또 요한복음에 나와 있는데요, 읽지는 않았지만 요한복음 20장 31절에 자세하게 나와 있다라는 거예요. 우리 한번 화면을 보면서 말씀 구절을 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이로 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 마지막에 뭐라고 했죠? 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 맞아요. 요한복음을 통해서 우리가 예수 그리스도의 생명을 얻게 된다는 것을 여러분들 오늘 또한 깊게 깨닫는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 방금 읽었던 이 말씀 가운데 중요한 그 세 단어가 등장해요. 무엇이냐면 예수 그리스도, 믿음, 생명. 이 요한복음의 핵심 단어인데요, 요한복음의 이 전체를 요약한다고 하면 바로 이와 같습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 생명을 얻을 수 있다. 다시 한번요. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 생명을 얻을 수 있다. 이것을 통해서 우리는 복음의 본질을 깨닫게 하시기 위해서 하나님께서 요한복음을 기록하셨다라는 것을 볼 수 있는 것입니다. 자, 1장 1절. 오늘의 본문 1장 1절은 어떻게 시작을 했죠? 태초에 말씀이 계셨다, 이렇게 시작을 했습니다. 어떻게 보면 이 말씀은 창세기 1장 1절, 그곳에서 하나님께서 세상을 창조하시는 그 장면이 떠오르게 될지도 모르겠어요. 삼위일체 하나님께서 태초에 천지를 창조하시고 어둠 가운데 빛을 창조하십니다. 이후에 하나님께서 보시기에 심히 좋을 만큼 아름다웠던 세상, 그 세상은 인간의 불순종으로 인한 죄악으로 인해 다시 어둠으로 가득하게 되었어요. 이처럼 인간의 죄악은요, 죽음이라는 고통과 절망의 결과를 가져오게 되었고, 이로 인해서 인간은 죽음에 대한 두려움 가운데 살아가게 되었습니다. 또한 자기 중심적인 그 삶의 굴레에 갇혀서 자신의 만족을 위해 살아가고, 또 심지어는 자기 스스로가 구원에 이르게 할 수 있다는 그러한 헛된 생각을 가지고 살아가기도 했다라는 거예요. 그런데 말씀으로 계시던 예수 그리스도께서 2000년 전에 이 땅에 인간의 몸을 입고 오심으로 인해서 정말로 아무런 희망도 없던 암흑 같았던 이 세상에 생명의 빛이 비추게 되었다라는 것입니다. 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리 인간들에게 영원한 생명을 주심으로 절망 가운데 어두운 이 세상에 새로운 기쁨과 생명의 빛을 가져다 주신 분, 바로 예수 그리스도라는 겁니다. 그런데 인간의 육체를 입고 이 땅에 오신 예수님에 대한 세상 사람들의 반응은요, 분명하게 나뉘어지게 되었습니다. 예수님이 하나님의 아들인 것과 죽음의 절망 가운데 있었던 사람들에게 희망의 빛을 주신 생명의 주인이심을 믿고 받아들이던 사람이 있는가 하면, 5절의 말씀처럼 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 어둠이 깨닫지 못하더라. 빛이 비추었지만, 이처럼 예수님이 누구인지 알지 못하고 그의 말씀을 믿지 않으려 하는 사람들도 있었다라는 거예요. 앞을 내다볼 수 없는 어둠 속에서 여전히 헤매고 있지만 자신이 삶의 중심이 되어서 살아갔다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 어둠을 비추는 빛이 되십니까? 빛이 되십니다. 믿으십니까? 요한이 활동했던 당시에 흔히 말하는 이 착한 세력에 대해서는 방금 표현했던 것처럼 빛이라는 단어를 통해서 표현을 하게 되었어요. 그리고 악한 세력을 향해서는 어둠으로 묘사하는 이 은유적 대조법이 유행했었습니다. 요한도 이것을 응용하고 있다는 것을 볼 수 있는데, 이처럼 요한은요, 빛을요 예수님을 가리키는 표현으로 사용하고 있습니다. 실제로 예수 그리스도는 빛이 되세요. 어둠을 밝히는 구원의 빛, 또 무지의 어둠을 밝히는 진리의 빛이 되십니다.
그리고 절망의 어둠을 밝히는 희망의 빛이 되십니다. 이렇게 예수님께서 친히 스스로 나는 세상의 빛이다 라고 말씀하신 것처럼 예수님은 어둠을 내어쫓는 빛이시고 그 빛으로 이 세상에 오시게 된 것입니다. 그래서 우리는 이 빛이신 예수 그리스도를 알고 또 믿게 된 것을 복 중에 복으로 알아야 돼요. 그리고 감사할 수 있어야 합니다. 만약 우리가 예수님을 알지 못하였더라면 사단이 이끌어가는 대로 우리는 사망의 길에서 빠져나오지 못하게 될 것입니다. 그래서 예수님은 요한복음 8장 12절의 말씀처럼 제가 한번 읽어드릴게요. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 예수님은 어떤 의미로 자신을 빛이다라고 말씀하셨을까요? 그리고 말씀하신 빛, 이 빛의 특성은 과연 무엇일까? 빛의 가장 큰 특성은요, 밝히는 거예요. 어둠을 밝히고 사물을 분간할 수 있게 만드는 것이 빛의 가장 기본적이고 중요한 특성 중에 하나입니다. 그렇다면 예수님이 무엇을 밝혀주셨을까? 바로 하나님과 그분의 뜻을 밝혀주시고 알게 해주셨다라는 거예요. 본래 하나님과 그 뜻을 밝히고 알게 하는 것, 이것을 계시라고 합니다. 하나님은 먼저 유일하게 유대 민족들에게 율법을 통해서 당신과 그 당신의 뜻을 계시하셨습니다. 그런데 유대 민족 외에 다른 민족들은 이 계시를 받지 못했어요. 그래서 다른 민족들은 하나님의 존재와 뜻조차도 알지 못했었습니다. 그런데 정말로 안타깝게도 이러한 유대 민족들조차도 이 하나님의 계시와 뜻을 온전히 알 수 없었다라는 거예요. 율법은 하나님과 그 뜻에 대해 간접적인 지식만 제공할 뿐입니다. 인간으로 하여금 하나님을 온전히 이해하게 하지 못한다라는 거예요. 그래서 유대인들이나 종교 지도자들이 생각했던 하나님은요, 무섭고 또 엄중한 공의의 하나님, 이렇게 제한적으로만 알고 있었다라는 거예요. 그러던 중에 예수님이 성육신하셔서 사람들이 하나님을 온전하게 알 수 있게 된 것입니다. 이렇게 예수님이 죄인을 용서하시고 버림받은 자들을 사랑하신 것, 이것이 바로 하나님의 마음이고 죄인들을 위해 십자가의 대속을 치르신 것이 하나님의 큰 구속 계획이었습니다. 우리가 보통 누군가를 알고 싶은데 그 사람을 알기 위해서는 어떻게 하죠? 누군가한테 물어보거나 소문을 통해서 알기도 하죠. 아니면 요즘은 SNS를 통해서 그 사람에 대한 정보를 알기도 합니다. 이처럼 예수님은요, 우리가 인격적인 교제를 통해 하나님을 알 수 있도록 인간의 모습으로 우리에게 오신 하나님의 아들이에요. 그래서 우리는 예수님의 인격과 사역과 그 가르침을 통해 하나님과 그 뜻을 온전히 알 수 있게 된 것입니다. 어떻게요? 하나님, 예수 그리스도를 통해 우리는 하나님을 대면해서 만날 수 있기 때문에. 또 예수님은 스스로 세상의 빛이다 라고 말씀하셨죠. 그리고 그 빛을 따르는 사람들은 생명의 빛을 얻으리다 라고 말씀을 하셨습니다. 생명의 빛을 얻기 위해서 어떻게 해야 합니까? 나를 따르는 자. 나를 따르는 자는 생명의 빛을 얻게 된다라고 말씀을 하셨어요. 그렇다면 주님을 따른다라는 것은 또한 어떠한 의미일까? 여기서 따르다, 이 따르다라고 번역된 이 헬라어는요, 아콜루데인인데요. 이 말은 군인들이 지휘관을 따르는 경우에 쓰였습니다. 군인이 지휘관을 따른다라는 것은 명령에 복종하고 실천하는 것을 가리킵니다. 그렇기 때문에 우리는 왕 대신 주님께 복종하고 또 말씀에 순종하면서 실천하는 삶을 살아야 한다는 거예요. 그리고 또 이 말은요, 노예가 주인의 뒤를 따르는 경우에도 사용이 되었습니다. 노예는요, 항상 자신을 부인합니다. 오직 주인의 뜻만 쫓아서 섬기면서 모든 영광을 주인께 돌려야 하는 것이 노예의 역할이에요. 주인을 섬기는 것이 노예의 보람이자 기쁨이다라는 것입니다.
그러므로 성도인 우리들은 스스로 주님의 종으로 여겨야 돼요. 이렇게 겸손하게 주님을 따라가는 성도들을 향해서 주님은 노예라 부르시진 않으세요. 단 당신의 친구, 종이 아닌 당신의 친구로 우리를 불러주신다라는 것입니다. 그리고 마지막으로 이 말은요, 어떤 현명한 사람의 가르침이나 국가의 법, 이 소수의 가르침을 받아들이고 찬송하며 그대로 행한다라는 의미가 있습니다. 주님의 말씀을 절대적인 법으로 여기고 주님의 계명을 가장 귀한 진리와 또한 가치관으로 믿으면서 그 명령대로 살아가야 한다는 것이에요. 이처럼 주님의 군사로 또는 종으로 제자로 사는 것이 주님을 따른다라고 할 수 있는 것입니다. 이러한 성도들에게, 이러한 청년들에게 하나님의 축복과 은혜, 진리, 그리고 평강의 빛이 비치게 된다는 사실이에요. 사랑하는 여러분, 여러분은 여러분의 삶에 영생과 소망, 그리고 평강, 하나님의 권능, 행복의 빛이 비춰지길 원하십니까? 그렇다면 예수님을 따라가야 합니다. 예수님을 따름으로 인해서 그 빛 가운데 살아가는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이어서 14절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 여기서 은혜와 진리는요, 하나님의 본질이에요. 그런데 이것이 예수 안에 충만하다는 사실은요, 첫 번째로 예수 그리스도의 신성에 대한 증거가 됩니다. 그리고 두 번째, 예수 그리스도를 통해 인간이 하나님을 아는 지식에 이를 수 있다라는 거예요. 아까 말씀드렸듯이 인간이 하나님을 아는 통로, 바로 계시다라고 말씀을 드렸지요. 그런데 예수님을 통한 계시는요, 특별 계시로 우리가 분류할 수 있어요. 하나님에 관해서 확실하고 정확하게 알 수 있는 근거가 되기 때문입니다. 예수님이 오기 전에는요, 선지자를 통해서 하나님을 말씀하셨어요. 마지막에는 아들을 통해 말씀하셨는데, 우리가 주목해야 할 것은 이 모든 선지자들의 증거가 바로 예수 그리스도에게 집중되고 있다는 거예요. 선지자들은요, 이 예언의 초점을 하나님의 아들에게 맞추었고, 아들이신 예수 그리스도께는 인류를 향하신 하나님의 뜻과 계획을 우리에게 구체적으로 예수님은 알려주셨어요. 사랑하는 여러분, 하나님을 알고 싶으십니까? 하나님을 더욱더 깊이 알아가고 싶으십니까? 그렇다면 예수님을 알아가면 됩니다. 예수님은 알면 됩니다. 또 하나님의 은혜에 참여하고 싶으세요? 그렇다면 예수님께 오면 됩니다. 예수님께 나아오면 됩니다. 우리가 예수님을 제외하고는 하나님을, 물론 성경도 우리는 제대로 알 수 없어요. 하나님은 모든 것을 이 아들을 통해 확실하게 나타내시고 아들을 믿는 사람들과 언약을 세우십니다. 그래서 예수 그리스도만이 우리의 유일한 소망이다라고, 우리의 유일한 희망이다라고 말할 수 있는 거예요. 그래서 우리는 예수님을 통해 하나님의 얼굴을 대면하여 보고 그분과 친밀한 교제를 나눌 수 있게 되었습니다. 이보다 더 큰 축복과 은혜가 과연 있을까요? 우리는 어떠한 사람들보다도 큰 축복을 받았습니다. 그리고 새롭고 친밀한 관계를 맺기 위해 주님은 우리를 부르십니다. 그 부르심에 응답하는 자들은 하나님과 새로운 관계에 들어가게 되는 거예요. 이제 우리가 죄인이 아닌 하나님의 자녀가 된다는 것입니다. 이러한 변화가 생기는 거예요. 이렇게 자녀가 되는 것보다 더 친밀한 관계는 없을 것입니다. 그렇다면 이 관계가 과연 우리의 노력과 공로인 것인가? 아니죠. 이 또한 바로 예수님으로 인하여 말미암았음을 기억하시고 명심하시기 바랍니다. 누구도 예수님으로 말미암지 않고는 그분에게로 나아갈 수가 없다는 것을 명심하시기 바랍니다.
오늘 본문의 하반전들은요, 하나님의 자녀가 되는 권세를 믿는 자, 이것을 분명하게 말하고 있습니다. 믿는 자란 하나님께서 우리의 구원을 위해 오신 것과 고난을 받으시고 죽으셨다 살아나셨다라는 그 사실을 믿고 회개하며 수용하는 사람이에요. 그런 그에게 하나님의 자녀가 되는 권세가 있게 된다라는 것을 약속하셨습니다. 그렇다면 우리에게 그 믿음이란 무엇일까? 읽지는 않았지만 본문 중에 두 가지로 정의하고 있음을 말할 수 있는데요. 첫 번째는 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 이렇게 말하고 있고요. 또 다른 하나는 아는 것이 믿는 것이다라고 정의합니다. 여러분, 안다라는 것은요, 영생을 뜻합니다. 그리고 요한복음의 주제 중에 하나이기도 합니다. 여기서 우리가 분명히 알고 넘어가야 할 그 문제는요, 믿음이란 주관적인 확신이 아니다라는 거예요. 분명하게 하세요. 믿음이라는 것은요, 주관적인 확신이 아니에요. 때때로 우리는 믿음과 확신을 혼돈합니다. 확신은요, 약속 없이 내 마음대로 생각하는 거예요. 그런데 믿음이란 객관적인 약속이 있고 그것에 대한 긍정이다라는 거예요. 다시 한번 말씀드릴까요? 확신은 약속 없이 내 마음대로 생각하는 거예요. 근데 반대로 믿음이란 객관적인 약속이 있고 그것에 대한 긍정입니다. 기억하세요. 사랑하는 여러분, 사도 요한이 예수님의 신성을 특별하게 이 요한복음을 통해서 강조한 것은요, 이것이 지닌 중요성과 비중이 그만큼 크기 때문입니다. 많은 사람들이 예수가 훌륭한 사람이었다, 위대한 성자였다, 이렇게 인정을 해요. 그런데 이러한 사실만으로는 우리가 예수님을 안다라고 말할 수 있을까요? 그들이 과연 예수님을 정말 올바르게 안다라고 말할 수 있을까요? 아니죠. 예수 그리스도 안에서 하나님을 발견하지 못하는 사람들이 가지고 있는 그분에 대한 지식은요, 아무런 의미가 없다라는 것을 우리는 유념해야 합니다. 예수 그리스도의 본질, 곧 그분 안에 감추인 신성을 우리가 발견하게 될 때 비로소 그분을 바르게 알게 되고 올바른 관계가 성립된다라는 거예요. 예수님은요, 역사의 길이 남을 세상의 그 어떤 위인보다도 견줄 수 있는 하나님이십니다. 이 사실에 대한 이해가 있어야 우리가 나아가야 할 방향에 대해서 분명해지고 우리가 추구해야 할 그 삶의 방식이 결정된다라는 것을 여러분들 기억하시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 예수님이 없는 인생은요, 아무런 의미가 없습니다. 베드로가 빈 배에 예수님을 모셔들었을 때 그의 인생은 새로운 의미로 변화되었어요. 많은 사람들이 마음속에 예수님 대신에 물질이나 지위나 명예나 권세나 이 영화를 주인으로 모시고 있었습니다. 이런 사람들은요, 결코 인생의 깊은 곳으로 갈 수 없고요, 의미 있는 삶을 살아갈 수 없습니다. 결단코 없습니다. 사람이 진실로 의미 있고 복된 인생을 살아가기 위해서는 회개함으로 나의 탐심을 버리고 예수님을 주인으로 모셔야 된다는 것을 반드시 기억하시기 바랍니다. 예수님의 말씀하시기를 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라, 이렇게 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분, 예수님은요, 빈 배에 오십니다. 탐욕으로 가득한 마음에는 예수님이 오실 수 없어요. 나의 생각과 탐욕으로 가득한 그 배 안으로는 예수님이 오실 수가 없습니다. 그러므로 누구든지 천국을 체험하고자 한다면 우리의 죄를 회개하시고 예수님을 중심에 모시기를 바랍니다. 이러한 자들의 삶은요, 의와 평강과 희락의 삶을 살 수 있다, 이것을 기억하십시오.
그리고 예수님의 인도로 깊은 인생으로 들어갈 수 있게 된다는 것도 잊지 마시기 바랍니다. 우리 모두 예수님의 하나님 되심에 대해 믿고 확신한 일에 거하는 믿음의 청년들이 되기를 바랍니다. 그리고 베드로의 고백처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다, 이렇게 담대하게 고백할 수 있는, 누군가에게도 담대하게 고백할 수 있는 우리 귀한 주사랑교회 모든 청년들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 시간 함께 찬양하고 또 기도하겠습니다. 말씀을 기억하시면서 주님께 드릴 봉헌하시면서 다시 한 번 더 고백하겠습니다. 예수님은 누구신가, 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며 병든 자의 고침과 예수로 살겠네, 예수로 살겠네. 그의 뜻 이루리. 예수가 대신 곳 가리라. 공의를 행하며 사랑을 전하리. 겸손히 주님과 다시 한 번 더 고백하면서 나아갑시다. 예수로 살겠네, 예수로 살겠네. 그의 뜻 이루리. 예수가 대신 곳 가리라. 공의를 행하며 사랑을
예수님은 우리의 소망 되십니다. 예수님은 우리의 모든 것 되십니다. 우리 목소리로 고백합시다. 예수로 살겠네. 그의 뜻 이루리. 결수가 계신 곳 가리라. 공의를 행하며 사랑을 전하리. 겸손히 주님과 행하리. 예수님은 누구신가? 온 교회의 머리와 온 세상의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 되. 심판하실 주님 되고 심판하신 주님 되고 우리 영광 되시네. 이 시간 우리 잠시 정말 조용히 결단하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 여러분, 하나님은 우리에게 예수님이라는 특권을 허락해 주셨습니다. 그 특권이 무엇일까요? 정말 모두 아시다시피 예수님을 통해 하나님을 예배할 수 있는 것, 그리고 기뻐할 수 있는 것입니다. 이러한 특권을 누릴 수 있음에도 불구하고 우리는 정말로 무지해서 누리지 못하고 있지 않나 생각해 봅니다. 여러분, 예수님은 우리를 만나 주셨고 우리의 눈물을 닦아 주셨으며 십자가에 달려 돌아가심으로 우리를 깨끗하게 용서해 주셨습니다. 그런 주님을 우리는 나의 필요 때만 찾는 분으로 모시고 있진 않았습니까? 이 시간 다시 한번 돌이키면서 기도하는 시간 가졌으면 좋겠어요. 주님, 우리의 생명 되신 주님, 우리의 구원자 되신 주님, 우리의 참된 믿음으로 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 나의 나된 것보다 주님이 앞서게 하시고 우리의 목적보다 주님의 선하신 뜻을 분별하며 살아가는 그런 믿음을 우리에게 허락해 주시옵소서. 시간 잠시 잠잠히 우리가 이 시간 결단한 시간 갖도록 하겠습니다. 결단합시다.
우리가 걸어가는 그 모든 삶의 발걸음들 가운데 하나님 그 빛의 길로 올바른 길로 인도하여 주시고 아버지 우리가 때로는 그릇된 길로 걸어갈지라도 우리의 그 삶의 방향을 이끌어 주시는 그 삶을 다시 한번 돌이키게 하시는 그 하나님의 말씀을 의지하며 우리가 따라갈 수 있는 우리가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 아버지 주님 사랑하게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주님, 아버지 하나님, 함께 나아가서 예수가 참 진리요 구원이신 그 소망입니다. 믿고 따라가오니 아버지 하나님 그 주님께 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그 진리신 주님 아버지 함께 나아가는 아버지 우리가 되게 하여 주시옵소서. 참 좋으신 아버지 하나님, 우리가 예수 그리스도를 나의 구원자로 믿고 고백하며 살아갈 수 있도록 우리를 자녀 삼아 주심에 감사드립니다. 아버지를 믿음으로 인해 주님께서 허락하실 은혜와 진리 가운데 우리의 인생을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 힘 되시고 우리의 생명 되신 예수 그리스도께 더욱더 나아가 더욱더 가까이 나아가는 우리의 하루가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 세상의 빛으로 오신 주님, 그 빛이 우리를 진리로 인도하여 주시고 구원의 완성으로 인도해 주시기를 소원합니다. 언제나 어둠 가운데 살아갈 수밖에 없는 우리들을 빛으로 인도하여 주시옵소서. 또한 날마다 그 빛에 거하는 믿음의 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리의 예물을 올려드립니다. 우리가 수고한 땀의 열매를 구별하여 주님께 올려드립니다. 주님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 더 큰 은혜와 감사로 올려드릴 수 있는 우리의 예물들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 청년들의 삶을 지켜주시고 직장에서나 학교에서나 이들이 속한 모든 곳에서 그리스도의 향기를 전하는 귀한 그리스도인의 모습으로 살아가게 하여 주시옵소서. 다음 주 우리가 다시 만나게 되는 그날을 기대합니다. 주님, 우리가 살아가는 모든 삶의 순간순간 우리의 예배를 기억하며 기대하며 주님의 온전한 그 뜻과 사랑을 기다리며 감사함으로 우리가 예배를 기억할 수 있는 귀한 우리의 모든 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마무리합니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.